کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ننھی سی تتلی جس کی عمر چند ہفتے ہوتی ہے ہزاروں میل کا سفر کیسے طے کرتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جس کا دماغ ایک چاول کے دانے کے برابر ہے وہ کیسے ہر سال انہی مخصوص درختوں تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے آباء و اجداد نے کبھی قیام کیا تھا؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ایسی حیرت انگیز نشانی پر غور کریں گے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے: مونارک تتلیوں کی ہجرت۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے، ایک ایسا پیچیدہ نظام جو خالق کی بے مثال حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مونارک تتلیوں کی ہجرت تقریباً 30 میل تک پھیلی ہوتی ہے، جو کینیڈا اور امریکہ سے میکسیکو کے پہاڑوں تک جاتی ہے۔ یہ فاصلہ ایک انسان کے لیے بھی طویل ہے، مگر ایک تتلی کے لیے یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو کسی بھی سائنسی وضاحت سے ماورا نظر آتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ ننھی سی مخلوق بغیر کسی نقشے یا تربیت کے اتنی درستگی سے اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے؟ اس ہجرت کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ ایک نسل نہیں بلکہ 4 نسلوں پر محیط ہوتی ہے۔ پہلی 3 نسلیں گرمیوں میں پیدا ہوتی ہیں، صرف چند ہفتے زندہ رہتی ہیں اور جنوب کی طرف تھوڑا سا سفر کرتی ہیں، لیکن چوتھی نسل جو موسم خزاں میں پیدا ہوتی ہے وہ تمام 30 میل کا سفر مکمل کرتی ہے اور سردیوں میں میکسیکو یا کیلیفورنیا میں پناہ لیتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چوتھی نسل کو اپنے آباء و اجداد کا راستہ یاد ہو حالانکہ اس نے کبھی وہ راستہ دیکھا ہی نہیں؟ یہ ایک جانیتی نقشہ ہے جو اللہ نے ان کے وجود میں ودیعت کر دیا ہے۔ مونارک تتلیاں سورج کو اپنے کمپس کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ان کے اینٹینا میں ایک سرکیڈین کلاک ہوتا ہے جو سورج کی پوزیشن کو دن کے وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ کلاک انہیں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے، چاہے سورج آسمان میں کسی بھی جگہ ہو۔ یہ محض ایک سادہ میکانزم نہیں بلکہ وقت اور سمت کا ایک پیچیدہ حسابی نظام ہے جو ان کے ننھے سے جسم میں موجود ہے۔ سورج کے علاوہ مونارک تتلیاں زمین کے مقناطیسی میدان کو بھی محسوس کر سکتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خاص قسم کے کرپٹوکروم پروٹینز ہوتے ہیں جو مقناطیسی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ انہیں بادلوں والے دنوں میں بھی اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے جب سورج نظر نہیں آتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تتلی کا جسم زمین کے اس پوشیدہ میدان کو جانتا اور استعمال کرتا ہے؟ ہجرت کرنے والی مونارک تتلیوں کی عمر عام تتلیوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں عام مونارک تتلیاں 2 سے 6 ہفتے زندہ رہتی ہیں، وہیں ہجرت کرنے والی چوتھی نسل 6 سے 8 ماہ تک زندہ رہتی ہے۔ یہ ایک خاص ڈائپوز حالات میں چلی جاتی ہیں جہاں ان کی پیدائشی نشو و نما رک جاتی ہے اور ان کی توانائی صرف پرواز اور زندہ رہنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ جناتی سوئچ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ مونارک تتلیاں اپنے ہجرت کے سفر کے لیے حیرت انگیز طور پر توانائی کا ذخیرہ کرتی ہیں۔ وہ اپنے جسم میں چربی کی صورت میں توانائی جمع کرتی ہیں جو انہیں ہزاروں میل کی پرواز کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ان کا جسم اس چربی کو اس قدر مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بیٹری کی طرح کام کرتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میکسیکو میں ان کے سرمائی ٹھکانے اوویامال فر کے مخصوص جنگلات میں ہوتے ہیں جو سطح سمندر سے تقریباً 10 فیٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ یہ جنگلات ایک خاص مائکرو کلائمیٹ فراہم کرتے ہیں جو انہیں سردی سے بچاتا ہے اور ان کے لیے نمی برقرار رکھتا ہے۔ لاکھوں تتلیاں ایک ساتھ ان درختوں پر جمع ہو کر ایک چادر سی بنا لیتی ہیں جو انہیں گرم رکھتی ہیں۔ یہ انتخاب کس نے کیا کہ یہی درخت اور یہی بلندی ان کے لیے بہترین ہے؟ ان کی پرواز کی اونچائی بھی حیران کن ہے۔ مونارک تتلیاں 10 سے 100 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتی ہیں، جہاں ہوا کا دباؤ اور درجہ حرارت بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہوا کے دھاروں کو استعمال کرتی ہیں تاکہ کم توانائی میں زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ یہ ہوا کے دھاروں کو محسوس کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔
monarch तितलियां अपने एंटीना के जरिए पोलराइज्ड रोशनी को भी महसूस कर सकती हैं। ये सलाहियत उन्हें आसमान में सूरज की पोजीशन का अंदाज़ा लगाने में मदद देती है, चाहे सूरज बादलों के पीछे छुपा हो। ये एक और इजाफी नेविगेशन सिस्टम है जो उनके छोटे से दिमाग में मौजूद है। जब मोनार्क तितलियां मेक्सिको पहुंचती हैं तो वो एक गैर मामूली थर्मो रेगुलेशन का मुजाहिरा करती हैं। वो सर्द रातों में अपने परों को फोल्ड करके एक दूसरे के करीब आती हैं ताकि जिस्म की हरारत को बरकरार रख सकें। दिन के वक्त वो अपने पर फैलाकर सूरज की हरारत जज्ब करती हैं ताकि परवास के लिए तैयार हो सकें। ये एक खुदकार हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है। मोनार्क तितलियां सिर्फ दूध की बेल मिल्कवीड के पौधे पर ही अंडे देती हैं। ये पौधा इनके लिए जहरीला होता है, लेकिन मोनार्क तितलियां इसके जहर को अपने जिस्म में जज्ब कर लेती हैं और खुद को शिकारियों से बचाती हैं। ये कीमियाई दिफाई निज़ाम किसने इन्हें सिखाया? इनका लार्वा कैटरपिलर दूध की बेल के पत्ते खाकर बढ़ता है और फिर एक क्रिसैलिस प्यूपा में तब्दील हो जाता है। इस प्यूपा के अंदर कैटरपिलर का जिस्म मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है और फिर एक तितली की शक्ल में दोबारा तश्कील पाता है। ये एक मुकम्मल मेटामॉर्फोसिस है, एक ऐसा अमल जिसमें पुराने खुलिया तहलील होकर नए खुलिया बनाते हैं, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह। मोनार्क तितलियां अपने परों पर मौजूद खास किस्म के स्याह पैटर्न को भी थर्मो रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये स्याह हिस्से सूरज की रोशनी को जज्ब करते हैं और इन्हें परवास के लिए दरकार दर्जाए हरारत तक पहुंचने में मदद देते हैं। ये एक कुदरती सोलर पैनल है जो इनके परों पर नस्ब है। उनकी हिजरत का वक्त भी इंतहाई दुरुस्त होता है। वो मौसम ख़ज़ां के शुरू में हिजरत शुरू करती हैं जब दिन छोटे होने लगते हैं और दर्जा हरारत गिरने लगता है। ये माहौलियाती इशारे उनके अंदरूनी क्लॉक को मुतहर्रिक करते हैं। ये टाइमिंग की दुरुस्तगी इस बात की गवाही है कि ये सब कुछ एक अजीम मंसूबाबंदी का हिस्सा है। मोनार्क तितलियों के दिमाग में तकरीबन 60 से 70 न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक इंसानी दिमाग के मुकाबले में ना होने के बराबर है। इसके बावजूद ये नन्हा सा दिमाग हज़ारों मील की नेविगेशन, खुराक की तलाश, तौलीद और बका के तमाम पेचीदा काम सरअंजाम देता है। ये इस बात का सबूत है कि जहानत का ताल्लुक सिर्फ हजम से नहीं बल्कि इसके डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग से है। मोनार्क तितलियां अपनी हिजरत के दौरान मुख्तलिफ जोग्राफियाई रुकावटों जैसे पहाड़ों और समंदरों को अबूर करती हैं। वो हवा के धारों को इस्तेमाल करते हुए समंदर के ऊपर भी परवास कर सकती हैं। ये उनकी बका और हिजरत की गैर मामूली सलाहियत को जाहिर करता है। अब जरा एक लम्हे के लिए रुककर सोचें कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? क्या बेजान माद्दे और बेमकसद इर्तिका एक ऐसे पेचीदा निज़ाम को जन्म दे सकता है जहां एक नस्ल को हजारों मील दूर अपने आबाओ अजदाद की मंजिल का इल्म हो, जहां एक नन्हा सा दिमाग सूरज, जमीन के मिकनातीसी मैदान और पोलराइज्ड रोशनी को बाय एक वक्त इस्तेमाल करके अपना रास्ता तलाश करे? जो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ कुदरती इंतखाब का नतीजा है, वो दरअसल इस अमल की वजाहत नहीं कर पाते। कुदरती इंतखाब सिर्फ मौजूदा खूबियों को बेहतर बना सकता है, लेकिन ये एक मुकम्मल तौर पर नया कसीरुल जहाती नेविगेशन सिस्टम कैसे तख्लीक कर सकता है जिसके लिए बाइक वक्त कई खुसूसियात का मौजूद होना ज़रूरी हो। एक तितली का सूरज का कंपस, मकनातीसी सेंसर, अंदरूनी क्लॉक और तवानाई का ज़ख़ला, ये सब एक साथ कैसे इत्तेफाकन वजूद में आ गए? इन तमाम हैरत अंगेज हक़ाइक़ पर गौर करने के बाद क्या कोई अक्लमंद शख्स इस बात से इनकार कर सकता है कि इसके पीछे एक अजीमुश्शान मंसूबा साज, एक बेमिसाल खालिक मौजूद है? ये मोनार्क तितलियां महज कीड़े नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की चलती फिरती निशानियां हैं। मोनार्क तितलियों की हिजरत हमें ये सिखाती है कि कायनात का हर जर्रा, हर मखलूक अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी बेपनाह हिकमत का गवाह है। ये हमें दावत देती है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद उन पोशीदा मौजज़ात पर गौर करें और अपने खालिक की कुदरत को पहचानें।
اللہ کی تخلیق کے مزید حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔